Good morning and welcome back for the series of lectures of engineering mechanics. We are started for the unit number 2, that is the equilibrium of rigid bodies, we can say. And in the previous lecture, we have seen the proof of Lami's theorem. Then its limitations also we have seen, and also we have seen that when and where it is applicable. Okay, so we'll go for the quick review of that, and then we'll start for the discussion of further part. So what is the statement in general for Lami's theorem? Anyone? Statement of Lami's theorem. If body is in equilibrium under the action of three coplanar concurrent forces, then each force is directly proportional to sine of angle between another two forces. Great. It means whenever the object is in equilibrium under the action or under the application of three coplanar concurrent forces, then each force is directly proportional to the sine of angle between other two forces. Okay. So what are the limitations of Lami's theorem? What are the limitations of Lami's theorem? Body must be in equilibrium. Okay, great. Anki? The coplanar applicable only when three forces acting on. When three forces are concurrent. Okay. Huh? Kore, huh? Rule number 24. Coplanar forces. Forces must be coplanar. Forces must be concurrent. Okay, and there must be three forces. Then and only then the Lami's theorem is applicable. Okay. So write down now the next example. Determine force P. I'm not going to write a total statement, complete statement. Just in a shortcut, I would like to go for determine a force P, or we will write a force F. Determine a force F, which is a horizontal, and applied to the block, Determine the horizontal force F which is applied on a block as shown below, which is applied on a block as shown below. Okay, such that the block resting on a plane will not slide, or it will be in a equilibrium, such that it will be in a equilibrium, such that it will be in a equilibrium, means it will not slide further. Consider surface as a smooth. Consider contacting surface as a smooth. Okay, draw the sketch. They have given us an inclined plane, so I'd like to go for that plane firstly. This is a plane like this. Inclined plane is there, whose angle to the horizontal is a 45 degree. The angle is also given to us as a 45 degree, and that block is resting on it. I'd like to go for the block by a different color so that you will get an idea how it look like and all those things. This is exactly perpendicular to this plane. Okay, so this is the somewhat that block is there, and it is resting on this particular platform, higher platform to rest करतोय. Okay, and to maintain its equilibrium, म्हणजे या प्लॅटफॉर्म वरती तो थांबण्यासाठी त्याला जो लावलेला फोर्स आहे तो फोर्स हा हॉरिझॉन्टल आहे. So force is a horizontal. I would like to go for that force also. It is acting at this corner purely along the x-axis, we can say, exactly at this corner. Okay,
and it is asked to find out the magnitude of that force. That force is denoted as a F, and the weight of the block which is given to us, that is a 2 kilonewtons. Weight of that block is a 2 kilonewtons, and angle of the plane is a 45 degrees. Okay, so now as surface is a smooth means what? Surface हा स्मूथ आहे म्हणजे काय रे याचा अर्थ, मिनिंग काय झालं याचं? फ्रिक्शनलेस आहे. फ्रिक्शनलेस आहे, बरोबर. सो तो इन्क्लाइन प्लेन जो आहे त्याला मी एबी असं म्हणतो. हा एक ब्लॉक आहे, हा ब्लॉक बरोबर एबी हा प्लेन वरती ठेवलेला आहे, ज्या प्लेनचं इन्क्लिनेशन हे 45 डिग्री आहे. तर हा जर का त्या ब्लॉक वरती ठेवला म्हणजे असा इन्क्लाइन प्लेन आहे आणि याच्यावरती हा असा ब्लॉक ठेवलेला आहे, काय होईल? हा ब्लॉक ऑटोमॅटिकली काय होणार आहे? खाली घसरणार आहे, स्लाइड होणार आहे असा हा. आणि हा स्लाइड होऊ नये म्हणून काय केलंय, या साईडला बरोबर कॉर्नरला त्याला फोर्स एफ लावलेला आहे. मग आपल्याला विचारलंय काय की जर का तो ऑब्जेक्ट म्हणजे जो ब्लॉक आहे तो खाली घसरू द्यायचा नसेल तर जो फोर्स एफ लावलेला आहे त्या फोर्स एफ चं मॅग्निट्यूड किती असायला पाहिजे, जेणेकरून हा जो ब्लॉक आहे ज्याचं वेट 2 किलोन्यूटन आहे तो स्लाइड होणार नाहीये. क्लिअर? आणि सरफेस कसं आहे? फ्रिक्शनलेस आहे, स्मूथ आहे, म्हणजे तिथं फ्रिक्शन रिएक्शन येणार नाहीये. इज इट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. नाउ हाऊ टू प्रोसीड? स्टेप वाइज विल गो फॉर. सांगा काय काय करायचं पहिलं. वेट अप्लाय करायचं. पण त्याच्या अगोदर काय करावं लागेल आपल्याला? ऍक्सिस काढावी लागते. ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस काढायचे. आता आपण इथं दोन पद्धतीने काढू शकतो. एक म्हणजे लॉन्जिट्युडनल ऍक्सिस असा एबी ला पॅरलल आणि वाय ऍक्सिस बरोबर त्याला परपेंडिक्युलर, किंवा रेग्युलर प्रमाणे एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस. कसा घ्यायचा सांगा, तुमच्या पद्धतीने जाऊयात. रेग्युलर प्रमाणे. रेग्युलर म्हणजे अलॉंग द एक्स ऍक्सिस काढू द्या. Yes, sir. Okay, so we'll consider that the along the F passing through the center as our regular x-axis. So I would like to denote it as a x. हा झाला x-axis आणि perpendicular to that means exactly passing through the center but in a vertical plane, or exactly as a vertical line we can say, that is our y-axis. I'm extending its line of action up to this point because it will be required in a further analysis. हा y-axis झाला. तर वेट कुठे ऍक्टिव्ह होईल रे? वेट कुठं असेल? Vertically downward along y-axis. Vertically downward along the y-axis, and we are going to extend its line of action up to the center. हे आपण W त्याचं जे वेट आहे ते वेट आपण डाऊनवर्ड दाखवलेलं आहे. That W is equals to 2 kilonewton. आता आहे असं किलोमीटर मध्ये ठेवूयात की न्यूटन मध्ये कन्वर्ट करायचं? What you want? न्यूटन मध्ये करू की सर? Okay, चलो. न्यूटन मध्ये. So how much newtons? 2000 न्यूटन. 2000 newtons. न्यूटन. 1 किलोमीटर म्हणजे 1000 न्यूटन. सो 2 किलोमीटर म्हणजे 2000 न्यूटन होणार. तर याच्या व्यतिरिक्त आणखीन काय काय आपलं दाखवायचं राहिले रे इथं? Which things are remain to show here? नॉर्मल रिएक्शन. कुठं असेल रे ती? Vertically upward. अपवर्ड. वर्टिकली अपवर्ड असेल का? म्हणजे अलॉंग द वाय ऍक्सिस म्हणायचं तुम्हाला असेही. परपेंडिक्युलर टू एबी. रिएक्शनची प्रॉपर्टी काय आहे? परपेंडिक्युलर टू एबी असेल ना. इन्क्लाइंड असणार सर, इन्क्लाइंड. नाही, इन्क्लाइन असेल की परपेंडिक्युलर टू एबी असेल? Sir, normal to the contacting surface असते. नॉर्मल टू परपेंडिक्युलर टू एबी. नॉर्मल टू कॉन्टॅक्टिंग सरफेस किंवा परपेंडिक्युलर टू एबी म्हणजे ती व्हर्टिकली अपवर्ड नसणार आहे, ती कशी इन्क्लाइन असणार आहे, बरोबर? इन्क्लाइंड. हा. So starting from the origin dotted line, I would like to extend. The dotted line will be perpendicular to the plane AB. So this will be perpendicular to this plane AB and it is a directing upward. मी vertically upward म्हणणार नाही तिला, directing upward. So this is our normal reaction R. Clear? आता या केस मध्ये वेट अलॉंग द वाय ऍक्सिस आहे, फोर्स अलॉंग द एक्स ऍक्सिस आहे, परंतु नॉर्मल रिएक्शन कशी झाली आपली? इन्क्लाइन झाली, बरोबर आहे का? मग नॉर्मल रिएक्शनने एक्स ऍक्सिस बरोबर केलेला अँगल म्हणजे कोणता असेल? हा इथला अँगल. हा अँगल कसा काढायचा? हाऊ टू कॅल्क्युलेट? बिकॉज इट विल बी रिक्वायर्ड. कसा काढायचा हा अँगल आता एक्स ऍक्सिस बरोबर केलेला नॉर्मल रिएक्शनने?
45 डिग्री सर. हाऊ टू फाइंड आउट इट फर्स्टली? 45 डिग्री अगदी बरोबर आहे. विथ क्रम कोण सर? म्हणजे काय करायचं त्यासाठी? सिम्पलेस्ट टेक्निक वापरायचं. जो Alternate angle. काही लोअर ट्रायंगल तयार होतो की नाही, तो लोअर ट्रायंगल नेहमी त्यात जनरेट करायचा. म्हणजे काय, जिथं आपल्याकडे AB हा प्लेन आहे, ही हॉरिझॉन्टल लाईन एक्स ऍक्सिस आहे, मग काय करायचं, फक्त आर ची जी लाईन ऑफ ऍक्शन आहे ती आर ची लाईन ऑफ ऍक्शन आहे तशी एक्सटेंड करायची. एक्सटेंड केली, ट्रायंगल तयार झाला. कोणता? इथला एक पॉईंट असेल, एक असेल आणि इथला एक कॉन्टॅक्ट पॉईंट झाला, बरोबर. तर या ट्रायंगल मध्ये हा अँगल 45 डिग्री आहे. हा अँगल किती रे? 90 डिग्री. 90 डिग्री आहे. म्हणजे 90 degree. म्हणजे शिल्लक राहिलेला किती असेल? हा 45 डिग्री. 45 degree. डिग्री. कारण ट्रायंगलच्या अँगलची सम किती असते? 180 असते. 180. मग 90 प्लस 45 झालं, बरोबर आहे का? म्हणजे 135 झालं की 125? 90 प्लस 45 135. 135. मग जर का ते 180 मधनं मायनस केलं तर किती शिल्लक राहतं? 45. 45. म्हणजेच त्या रिॲक्शनचा अँगल टू द हॉरिझॉन्टल किती असणार आहे? 45 डिग्री असणार आहे. क्लिअर? आता हा सरफेस हा स्मूथ आहे, त्याच्यामुळे फ्रिक्शन असणार का इथं? नाहीये. देन गो फॉर द फ्री बॉडी डायग्राम. द नेक्स्ट स्टेप विल गो फॉर अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सेम. कोणकोणती फोर्सेस असतील रे फ्री बॉडी डायग्रामला? Weight, force, ओके, चलो मी पहिला ब्लॉक आहे असा काढतो. जस्ट कन्सिडर दॅट दिस इज एन अवर अ रेग्युलर ब्लॉक which is there. Okay, then the forces, that is a F या साइडला होता, बरोबर. त्यानंतर normal reaction and the weight W, that is acting vertically downward. Okay, just I would like to complete the things. Just a minute. This is our x-axis regular. This is our y-axis. Sorry. This is a reaction axis, and this is a y-axis. Okay. Then this is our normal reaction R. This is our force F, and this is a weight W. Okay, and angle for this reaction R to the horizontal is a 45 degrees. Now how many forces are acting over the body? Three forces. Which are those three forces? F, W and R. F, W and R. R. Okay, now what is the next step? What is the next step? Applying Lami's theorem. But before applying the Lami's theorem, what will be? ब्लॉकला इक्विलिब्रियम मध्ये आणायचं. आता ब्लॉक इक्विलिब्रियम मध्ये आहे आता, परंतु लॅमिस थिअरम अप्लाय करण्या अगोदर आपल्याला काय कोणकोणत्या गोष्टी पाहिजेत? अँगल्स पाहिजे आहेत. ग्रेट. सो फर्स्टली विल गो फॉर द अँगल्स बिटवीन द फोर्सेस. आता म्हणजे कोणकोणत्या फोर्सेस मधले अँगल येतील रे इथं? एफ आर. एफ आणि डब्ल्यू मधला, एफ आणि आर मधला पहिला आपण घेऊयात. हा अँगल किती असेल रे एफ आणि आर मधला? फोर्स एफ 135 डिग्री. कसा आला? 90 प्लस 45. राईट. हा 90 डिग्री नाहीये. हे बघा, फोर्स एफ आणि व्हर्टिकल मधला 90 आहे, आणि हा किती असणार आहे? 45. कारण इकडचं 45 आहे. म्हणजे दिस अँगल इज अ 135 डिग्री. दॅट इज अ 90 प्लस 45, that is 135 degrees. Okay, then angle between W and F हा किती असेल? 90 डिग्री. 90 डिग्री. कारण force F x axis ला, force F is along the x axis, W is along the y axis, so this will be 90 degrees. And this is a remained one, last one. हा sorry इथून ते just a minute 135 डिग्री. 135 डिग्री. 135 डिग्री. It will be once again 90 plus 45, that is 135 degrees. यातला 90 डिग्री हा इथून इथपर्यंत असेल आणि 45 डिग्री हा रिएक्शनचा एक्स ऍक्सिस बरोबरचा असेल. ओके, नाउ गो फॉर द लाइन डायग्राम सो दॅट यू विल गेट एन आयडिया. सो फर्स्टली अ डॉटेड एक्स ऍक्सिस, अवर डॉटेड y axis,
then along the y-axis vertically downward, that weight is there. Then towards the x-axis, along the positive x-axis, force F is there, and that reaction R is in a fourth quadrant here. So we'll go for reaction R in a fourth quadrant here also. Okay, now what else remain? Next step काय angles दाखवून देऊ पहिला. Okay, चलो. So this is a 90 degrees. Then this one as a 135 degrees, and this is a last one. This is also a 135 degrees. Okay, weight W is a 2000 newtons. I would like to write its magnitude also over here. Okay, now is this satisfying our condition of Lami's theorem? Lami's theorem ची कंडिशन सॅटिस्फाय करतोय का हे? Yes, sir. Yes, sir. कोणती कंडिशन सॅटिस्फाय करतोय? Three forces coplanar concurrent. कोप्लेनर आहेत, कॉन्करंट आहेत, त्याचबरोबर ते तिघही कसे आहेत? कमिंग टू द पॉइंट आहेत. तिघ कसे आहेत? दे आर कमिंग टू द पॉइंट आहेत. म्हणजे आपला आन्सर निगेटिव्ह येणार नाहीये. Okay, now write down below applying Lami's theorem. Applying Lami's theorem or by Lami's theorem. By Lami's theorem. Capital L A M I apostrophe S. By Lami's theorem. Now who will tell me the exact Lami's theorem here for these three forces? Tell me the ratios. R upon sin 90 is equals to W upon sin 1. Just a minute. Upon आपण R घेतला, बरोबर आहे का? R घेतल्यानंतर शिल्लक कोण कोण राहिलं? फोर्स F आणि W राहिला. म्हणजे R डिवायडेड बाय साइन ऑफ 90 असणार. So R divided by sin of 90 is equals to second force कोणता घेतला सांगा? F divided by sin 1. divided by 1 sin of 135. F कन्सिडर केल्यानंतर ना शिल्लक कोण कोण राहिलं? W आणि R. W आणि R राहिला, बरोबर. म्हणजेच आपलं काय रेशो येईल? F डिवायडेड बाय साइन ऑफ अँगल बिटवीन रिमेनिंग टू. म्हणजे दोघं शिल्लक राहिलं त्यांच्यामधला अँगल असेल. मग फोर्स F घेतल्यानंतर शिल्लक राहिलं W आणि R, त्यांच्यामधला अँगल आहे 135. सो ते काय येईल? F डिवायडेड बाय साइन 135. देन आता कोण शिल्लक राहिलं? W. सो W डिवायडेड बाय W एक्झॅक्टली. म्हणजे W घेतल्यानंतर शिल्लक फोर्सेस कोण राहिली? R आणि F, आणि त्यांच्यामधला अँगल आहे 135. सो W डिवायडेड बाय साइन ऑफ 135. तर इथं आपल्याला मॅग्निट्यूड कोणाकोणाचे काढायचे आहेत? F चे. F आणि R ही निवडून जाईल आपल्याला R ही बाय डिफॉल्ट म्हणूया आपण. बाय डिफॉल्ट विल गेट द मॅग्निट्यूड ऑफ R ऑल्सो. ओके, सो विच पेअर विल बी रिक्वायर्ड टू कन्सिडर ओव्हर हियर? Second two. Second आणि third. Okay, so let's write down there. Consider. Write down there. Consider. कोण घेतोय आपण? This one and this one. So write down like as it is. F divided by sin of 135 is equals to W divided by sin of 135. Now put up the value for a W. So that is force F divided by sin of 135 is equals to weight as a 2000 newtons divided by sin of 135. Just to go for cross multiplication. So that is F is equals to 2000 divided by sin of 135 into sin of 135. Is it correct? Whatever the things I have written over here. Yes, sir. Yes, sir. Sin 135 इकडे काय होत होता? डिवाइड करत होता. इकडे गेले की मल्टिप्लाय होणार. So I have taken over here in. Now this sin 135 will get cancels to each other, isn't it?
this sine 135 and this will get cancels to each other. So what is remain now? 200, 2000. F is equals to 2000 newtons. Newton. So what is the magnitude there? F is equals to 2000 newtons. सर्वांचा आन्सर आले का 2000 न्यूटन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now go for the next pair. Below that, consider remaining pair now, so that you will get the reaction also. विचारलेली नाहीये परंतु आपल्याला मिळून जाईल ती. काय तिथं R divided by sin 90 is equals to कोणतं घे सांगा? F divided by sin 135 घ्यायचं की W by घ्यायचं? F divided by sin. आता कोणतं जरी घेतलं तरी येणार आहे. कोणतं जरी घेतलं तरी आन्सर सेम येणार आहे, परंतु एक्झाम मध्ये आपल्याला माहित नसतंय की आपण काढलेली व्हॅल्यू एफ ची बरोबर आहे की चुकीची आहे, बरोबर की नाहीये. परंतु दिलेलं वेट जे आहे डब्ल्यू ते कसं आहे, नोन आहे. ते दिलेली क्वांटिटी ती कधी चुकणार नाहीये. म्हणजे काय करायचं की नेहमी दिलेला जो रेशो आहे, जी दिलेली क्वांटिटी आहे ती नेहमी कन्सिडर करायची. म्हणजे डब्ल्यू बाय साइन 135 इज इक्वल्स टू आर बाय साइन 90 घ्यायचं. म्हणजे काय होईल, जर का एफ ची व्हॅल्यू जरी आपली चुकली तरी आर ची व्हॅल्यू कशी येईल, बरोबर येईल. बरोबर. ओके, सो कन्सिडर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय साइन 135. W divided by a sine of 135 degrees. Now rearrange them. That is go for a cross multiplication. काय केलं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मध्ये आपल्याला r ची व्हॅल्यू पाहिजे आहे. So I would like to write over here. That is r is equals to W we are knowing 2000 divided by sine of 135 into into किती असेल? 1 into sine 90. Now calculate the magnitude. So r Sir, is equal to 28.427. 28.427. सर्वांचा आले का बघा? Yes, sir. 28.247 newtons. 427, sir. 427. That is a correct answer for the reaction R. Understood? Yes, sir. Yes, sir. So now we'll go for the next example. It is the example number is 2.1.22. Example number is 2.1.22. Page number of the assignment booklet is a 160. Okay, and it was asked in May 19 for 8 marks. May 2019, 8 marks. Okay, what they had given us and what they had asked, that I would like to go for. Firstly, 2 cylinders of weight 200 Newton and 300 Newton. 2 cylinder आहेत, एकाचं वजन 200 न्यूटन आहे, दुसऱ्याचं 300 न्यूटन. सॉरी, त्याचं okay, we will consider as weight only. 200 Newton and 300 newtons, and their diameter is a same one. त्याचं diameter आपल्याला same दिलेला आहे, and they are supported by a incline and a vertical plane. दोन प्लेन आहेत, एक incline आहे, एक vertical आहे, दोन्ही smooth surfaces आहेत, and they have asked the reactions at the all supports and contact points. जिथं जिथं सपोर्ट आहे आणि जिथं कॉन्टॅक्ट पॉइंट आहे तिथले आपल्याला त्यांनी रिएक्शन्स विचारलेले आहेत. सो आय वुड लाइक टू गो फॉर फर्स्टली दोज that diagram. Firstly, the 2 spheres are there of a same diameter. Diameter will they are given us as 100 millimeters. Suppose that this is the first one and this is a second one, and they are resting over that smooth surface. No, just a minute. Two cylinders are there. Their radius they had not mentioned here. We'll assume that their radius is 100 millimeters. So small r is equals to 100 millimeters, and they are resting in a
resting against a vertical wall, vertical plane as ha. Exactly vertical line is there. I don't know exactly it will be there in or not. Just a minute, I will go for that. Ha. This is a vertical wall, exactly vertical आहे. याच्या अगेन्स्ट तो रेस्ट करतोय आणि दुसरी जी आहे ती इन्क्लाइन आहे, म्हणजे जे हॉरिझॉन्टल जस्ट मिनिट, जी दुसरी जी लाईन आहे ती हॉरिझॉन्टल आहे, जी बेस वरनं बरोबर त्याला पास होतीये. and this is a second one. ही बरोबर दोन्ही स्पिअरला टँजंट असेल अशी इथे या बाजूला आलेली नाहीये टँजंट ती. आय विल गो फॉर अ टँजंट. सिलेंडर आणि स्पियर वेगळा असतो तर सिलेंडर का कन्सिडर करतात? त्या नोट्स मध्ये पण स्पियर असताना सिलेंडर म्हणले त्यांनी. आपण त्याचा फ्रंट व्ह्यू घेतलेला आहे, हॉरिझॉन्टल ठेवलेला आहे त्याला आणि बेस कडून त्याच्याकडे पाहतोय आपण, त्याच्यामुळे तो दिसताना आपल्याला असं स्पेरिकल दिसणार तो. So this is the two cylinders we are looking from the when they are kept on a horizontal plane. Okay, आडवे ठेवले दोन्ही ते आपण त्याला बॅक साइडने पाहतो, त्याच्यामुळे आपल्याला दिसताना ते बरोबर सर्क्युलर दिसणार आहेत. The contact points are given to us, that is a A, then here this contact point as a B, then here it has a C, and the common contact point is a D. Okay, so those are the contact points, and what they asked to determine the reactions at the supports and the contacts. म्हणजे कुठं कुठं असणार आहे, A च्या ठिकाणी रिएक्शन असेल, B च्या ठिकाणी असेल, C च्या ठिकाणी असेल, आणि ह्या दोघांचा कॉन्टॅक्ट पॉइंट जो आहे D च्या ठिकाणी, तिथेही आपल्याला त्याची रिएक्शन असणार आहे. बरोबर. सो फर्स्टली व्हॉट वी विल डू, वी विल गो फॉर इट्स डॉटेड एक्स अँड वाय एक्सिस, अँड देन वी विल go for the different dimensions over there. So we'll consider this is a center for the upper sphere and this is a center for a lower sphere. दोघांचं वेट आपण सेम अज्यूम करूयात वाटल्यास. आपण पाठीमागे 200 आणि 300 न्यूटन म्हटलं होतं ना. So we'll consider that. Yes, sir. Okay, so we'll consider that this is a sphere Q and we'll consider that this is a sphere P. So that weight of the sphere Q will assume as a 300 Newton and weight of a sphere P will assume it as a 200 Newtons or vice versa, whatever the condition. आता इथे आपण assume करतो तरी सांगितलेलं नाही कोणाचं किती आहे. So we'll assume that weight of Q as a 300 Newton and weight of P as a 200 Newtons. Okay, then generate the x and y axis. So through the A passing through the center, this will be the x axis. Similarly for this sphere, upper sphere, we can say that is for a sphere Q, this will be the x axis. Vertically downward, this is the y axis for sphere Q. Similarly for the sphere P also, this will be our y axis. Okay, so I have generated dotted x and y axis. Then the next thing is that we have to show the active and reactive forces. So weight of the sphere Q, that will be vertically downward up to its center, that is a WQ we can say. And for this sphere P, that is also a vertically downward up to the center of the same, that is a WP. Now what else remain? कोणकोणत्या गोष्टी राहिल्या तिथे दाखवायच्या? नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन पहिला पॉइंट सी चे घेऊयात का? येस सर. ओके, मग जर का आपण पॉइंट सी ची घेतली तर ती रिएक्शन कशी असेल रे? सी पासून परपेंडिक्युलर. म्हणजे परपेंडिक्युलर कोणाला असेल ती? इन्क्लाइन्ड त्या लाईनला. परपेंडिक्युलर कोणाला असेल? बीसी ला परपेंडिक्युलर असेल का? येस सर. बीसी ला परपेंडिक्युलर असेल आणि ती बरोबर त्या स्पियरच्या सेंटर पर्यंत असेल. So starting from the center and perpendicular to that plane, I would like to go for that reaction at or through the point C. स्पियरच्या आतमध्ये रिएक्शन नेहमी डॉटेड दाखवू चला. So this is a reaction R suffix C, that is a RC, and this is a perpendicular to this plane. Okay, तर जर का
ही परपेंडिक्युलर असेल तर ही आपल्या एक्स ऍक्सिस बरोबर काहीतरी अँगल करेल इथं, बरोबर आहे का? मग हा अँगल कसा काढणार आता आरसीचा एक्स ऍक्सिस बरोबरचा? रिएक्शन आरसीचा एक्स ऍक्सिस बरोबरचा अँगल कसा काढायचा? लोअर ट्रायंग्युलर लोअर ट्रायंगल पहिला क्लोज करायचा. म्हणजे काय करायचं, ही जी लाईन आहे की नाही हॉरिझॉन्टल ती पुढे एक्सटेंड करून घ्यायची. सो आय एम एक्सटेंडिंग दॅट लाईन बाय अ डॉटेड. ओके, हा ट्रायंगल क्लोज झाला. हा अँगल आपल्याला दिलेला आहे किती आहे? हा 25 डिग्री आहे, हा 90 डिग्री आहे. म्हणजे हा किती डिग्री असेल रे? हा अँगल किती असेल? दिस इज अ 25, दिस इज अ 90. बोला किती येईल अँगल? सो व्हॉट कुड बी मॅग्निट्यूड ऑफ दिस अँगल? 65. तिन्ही अँगलची सम किती असणार? दॅट इज अ 180. 25 प्लस 90 प्लस अँगल, त्याला काहीतरी नाव देतो मी, थिटा असं म्हणतो. अँगल थिटा इज इक्वल्स टू 180 आहे. म्हणजेच काय येणार? अँगल थिटा इज इक्वल्स टू 180 मायनस 25 मायनस 90. सो व्हॉट इज द मॅग्निट्यूड? 65. 65. 65 बरोबर आहे का? Yes, sir. 65 degrees. Okay, so I would like to write this angle as a 65 degree. So here this angle will be 65 degree, which is the angle of a reaction RC to the horizontal. हे झालं पहिलं रिएक्शनचं आरसीचं. तर पुढची रिएक्शन मी आर बी घेतोय, इथून असणारी, बरोबर? ती सुद्धा कशी असणार? बीसी ला परपेंडिक्युलर असणार आणि बरोबर ऑब्जेक्टच्या सेंटरला असणार, सेंटर पर्यंत जाणार ती. सेंटर लाईन आतमध्ये डॉटेड दाखवतो मी आणि डाऊनवर्डला तिला कंटिन्यूस दाखवतो. सो दिस इज अवर रिएक्शन आर बी. मी बी नाव का देतोय तर ती कॉन्टॅक्ट पॉईंट बी च्या ठिकाणी म्हणून बी दिलं. आर स्टँड्स फॉर रिएक्शन. ही सुद्धा कशी असणार आहे? बीसी ला परपेंडिक्युलर आहे, परंतु तिचा अँगल पुन्हा एकदा एक्स ऍक्सिस बरोबर असेल. मग हा अँगल किती असेल रे? की 65 असेल? 65. 65. का बरं आहे? बरोबर आहे, पण का बरं? दोघं कसे आहेत? दोघं आरसी आणि आरबी हे बीसी ला परपेंडिक्युलर आहेत. म्हणजेच एकाच लाईनला ते दोघं परपेंडिक्युलर आहेत, त्यामुळे त्या लाईन बरोबर दोघांनी केलेला अँगल हा सेम असणार. ओके, सो दिस अँगल इज अ 65 डिग्रीज. नाव व्हॉट एल्स रिमेन? तर काय काय शिल्लक राहिलं सांगा. अँगल कोणतं बाळा? आता कोणकोणते रिएक्शन राहिले दाखवायचे आपल्या, की संपले सर्व? फोर्स. बोला पटपट, काय करायला शिल्लक आता? फोर्स राहिला सर. हा स्नेहल, कोणतं काय काय शिल्लक राहिलं म्हटले तुम्ही? वन्स अगेन. फोर्स राहिला ना कोणता? त्या बॉडीवरती रिएक्शन राहिली आपली, बरोबर आहे का? ए च्या ठिकाणची रिएक्शन राहिली, डी च्या ठिकाणची रिएक्शन राहिलेली आहे. सो विल गो फॉर फर्स्टली रिएक्शन ऍट पॉइंट ए. ती कशी असेल रे? एक्स ऍक्सिस अलॉंग असेल का? विल इट बी अलॉंग एक्स ऍक्सिस? हा, आणि बी च्या ठिकाणी. नाही, माझा प्रश्न असा आहे की ए च्या ठिकाणची रिएक्शन जी मी जरा डार्क केलेली आहे ती अलॉंग द एक्स ऍक्सिस असेल का? रिएक्शन कशी असते मला पहिले सांगा तुम्ही. रिएक्शन ही नेहमी कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला परपेंडिक्युलर असते. कॉन्टॅक्टिंग सरफेस कसं आहे? व्हर्टिकल आहे. म्हणजे रिएक्शन कशी असणार? बरोबर हॉरिझॉन्टल असणार. सो दिस विल बी रिएक्शन आर ए. क्लिअर? इथलं कळालं का कशी रिएक्शन ती? आर ए हॉरिझॉन्टल. येस सर. ओके, आता पुढची कुठली रिएक्शन राहिली? डी. डी ची, म्हणजे इथं पॉइंट आपला, बरोबर आहे का? आता ही रिएक्शन कशी असेल रे? रिएक्शन कशी असेल ती? वर्टिकली अपवर्ड. व्हर्टिकली अपवर्ड. कशी काय असेल? तिथं रिएक्शन कोण कोणाला देतोय रे? स्फिअर पी क्यू ला देतोय. स्पियर पी रिएक्शन देतोय कुणाला? क्यू ला. म्हणजेच स्पियर क्यू हा काही अमाऊंट मध्ये फोर्स त्या स्पियर पी वरती अप्लाय करतोय. बघा मी काय म्हणतोय बघा बरं का. हा ट्रप आहे असा, आणि ह्या ट्रप मध्ये काय केलं आपण? दोन स्पियर, पहिला पी स्पियर ठेवला
नंतर ना क्यू स्पिअर आपण इथून सोडल्यानंतर काय होणार, तो काही अंतर घरंगळत येणार, खाली स्लाइड होणार आणि नंतर इथून थांबणार. का थांबणार? कारण स्पिअर पी त्याला नंतर खाली जाऊ देत नाहीये, कारण हा काय झाला इथं पुढे थांबलेला आहे. त्याला बरोबर इथं पोझिशन मध्ये रेस्ट कंडिशनला होल्ड केलाय, त्याला थोपवून ठेवलाय. त्याच्यामुळे तो काय करणार, वरून येणाऱ्या स्पिअर सुद्धा काय करणार, थोपवून धरणार, म्हणजे स्टॉप करणार त्याची मुवमेंट. आणि तो स्टॉप कुठं करणार, तर जिथं कॉन्टॅक्ट सरफेस येतो डी, तिथून काय करणार, तर स्पिअर पी हा त्या स्पिअर क्यू ला रिॲक्शन देणार आणि डी पॉइंटला स्पिअर क्यू हा बरोबर स्पिअर पी वरती फोर्स लावणार. म्हणजेच याचा अर्थ काय करायचं, असं ज्यावेळेस असेल त्यावेळेस रिॲक्शन काढताना नेहमी सेंट्रल रिॲक्शन, दोघांच्या सेंटरला जोडणारी रिॲक्शन काढायची. पहिलं काय करायचं, दोघांच्या सेंटरला जोडणारी रिॲक्शन काढायची. म्हणजे ती कशी असते, बरोबर या कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला परपेंडिक्युलर असते. हा कॉन्टॅक्टिंग सरफेस तुमचा इन्क्लाइन असेल, टँजेंट असेल, त्या कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला ती रिॲक्शन कशी राहते, बरोबर परपेंडिक्युलर राहते आणि दोघांच्या सेंटरला जोडते. म्हणजेच काय होतं की जो अप्पर स्पिअर आहे क्यू, तो लोअर स्पिअर पी वरती काय करतोय, फोर्स अप्लाय करतोय आणि लोअर स्पिअर पी काय करतोय, तर अप्पर स्पिअर क्यू ला रिॲक्शन देतोय. क्लिअर? झिपले का बघा? मग सर दोन्हीचं मॅग्नेट्यूड सेम असेल का? येस, जेवढी ऍक्शन तेवढी रिॲक्शन. येस सर. जेवढी ऍक्शन करणार म्हणजे क्यूचा जेवढा लोड पी वरती येणार तेवढाच पी त्याला रिॲक्शन देणार बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ. म्हणजेच काय, जेवढी रिॲक्शन डी च्या ठिकाणी आपण आरडी म्हणून क्यू साठी कन्सिडर करू, तेवढाच लोड आपण पी साठी कन्सिडर करू. ओके, आता ही सेंटर टू सेंटर जॉईन करण्यात झाली, म्हणजे तिने अँगल केला कोणाबरोबर, एक्स एक्सिस बरोबर. हा तिचा अँगल झाला. तर हा अँगल काय असेल रे तिचा, एक्स एक्सिस बरोबरचा 25 डिग्री. अगदी बरोबर. कसं काय रे बाळा? अगदी बरोबर 25 डिग्री. सर ते खाली गिवन 25 डिग्री दिलाय ना, मग त्याच्यावरती तो बी वरून एक्स ऍक्सिस वरती पी सर्कलला तिथं 25 होतं, मग ते अपोजिट अँगल होतं त्याच्यामुळं. अपोजिट अँगल नाही होणार बाळा तिथं. तू बरोबर, तू सांगितलेला अँगल अगदी बरोबर आहे 25 डिग्री, एक्झॅक्टली राईट. पण कसा आला 25 डिग्री हा अँगल? इन्क्लाइन्ड लाईन आणि लाईन जॉईनिंग टू देअर सेंटर्स पॅरलल आहेत, त्यामुळं काय कशा आल्या पॅरलल? अगदी बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे. लाईन आपण असं म्हणूया, याला सेंटरला पी नाव देऊया, याच्या सेंटरला क्यू देऊया, म्हणजे कोणती असणार, लाईन पी क्यू. पी क्यू ही पॅरलल आहे. कुणाला पॅरलल आहे रे पी क्यू? बीसी ला. बीसी ला. का बरं रे? अगदी बरोबर आहे, पण कशी सांगा बरं? सेंटर मधून परपेंडिक्युलर ड्रॉ होतो सर, म्हणजे रेडियस असते ती परपेंडिक्युलर असते कॉन्टॅक्ट दोघांची रेडियस किती आहे? टँजेंटला परपेंडिक्युलर असते. दोघांची रेडियस किती दिली आपल्याला त्यांनी? 100 मिलीमीटर. 100 दिली नाहीये. म्हणजे पी ते बी हे अंतर 100 आहे आणि क्यू ते सी सुद्धा 100 आहे. म्हणजे कसं आहे, मेकॅनिझम कसं आहे, हे तुमचं कोण आहे, हा क्यू आहे, हा पी आहे. इथून खाली बरोबर 100 मिलीमीटर अंतरावरती, 100 मिलीमीटर अंतरावरती हा तुमचा पॉइंट बी आहे परपेंडिक्युलर लाईनला. आणि सिमिलरली क्यू पासून परपेंडिक्युलर लाईनला 100 मिलीमीटर अंतरावरती तुमचा पॉइंट हा सी आहे. आणि ही जी लाईन आहे की नाही तुमची, सॉरी, ह्या दोघांना जोडणारी लाईन तुमची झाली बीसी झाली. आता हे दोन डिस्टन्स सेम झाले, म्हणजे ह्या दोन लाईन एकमेकांना पॅरलल झाल्या, बरोबर का? मग जर का लाईन बीसी चा अँगल हा थीटा म्हणजे 25 डिग्री असेल, तर ऑब्विसली लाईन पीक्यू चा सुद्धा अँगल थीटा म्हणजे 25 डिग्री असायला पाहिजे आहे. येस सर. Okay, so that's why the angle made by this central line PQ is a 25 degree with a horizontal. So I would like to write here this angle 25 degree. हा इथं 25 डिग्री असेल, इथं सुद्धा 25 डिग्रीज असेल. कळाले सर्वांना अँगल्स कसे काढले मी? Yes sir. Okay, now next go for the FBD. आता FBD कोणाची घ्यावी लागेल पहिली रे? अप्पर स्पिअरची की लोअर स्पिअर? पाठीमागच्या केसेस मध्ये एक एकच डायग्राम होती, म्हणजे आयसोलेटेड स्केचेस होत्या, त्यामुळे आपण काय केलं तर डायरेक्टली एफबीडी त्याची घेतली होती. इथं कसं आहे, कनेक्टेड बॉडी आहे. जर का बॉडी कनेक्टेड असेल तर त्या केसमध्ये अनालिसिसला नेहमी अप्पर स्पिअर किंवा अप्पर ऑब्जेक्ट जो असेल, म्हणजे टॉपमोस्ट पोझिशनला वरती असणारा जो ऑब्जेक्ट असेल त्याची एफबीडी सुरुवातीला घ्यायची. मग इथं कोण आहे वरती, पी आहे की क्यू आहे? क्यू. कोण आहे सांगा, क्यू आहे की पी आहे?
Q. Q. So consider FBD of a Q firstly. So considering FBD of a Q. Write down there. Consider FBD, that is a free body diagram of sphere Q. So firstly, that sphere as it is. Okay. Then through its center, dotted X and Y axis. This is our X axis and a dotted Y axis through its center. इथपर्यंत झाले सर्वांचं? Have you completed up to this step? इथपर्यंत झाले का सर्वांचं? This is a sphere Q. So center as a Q I would like to write. बाळांनो झाले का? Yes, no. Yes, sir. Okay. Now show the forces. पहिला कोण असेल? W असेल, weight असेल. ते vertically downward up to its center. That is a WQ I would like to write here. ते आपण 200 न्यूटन घेतलेला आहे. ओके. आता यानंतर कोणकोणती फोर्स, हे ऍक्टिव्ह फोर्स झाला. आता रिएक्शन कोण कुठे कुठे असतील याच्यावरती? ऍट पॉइंट डी आणि सी ला. डी आणि सी ला. मग काय करायचं? वरच्या डायग्राम मध्ये बघायचं सी कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये आणि डी कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये आहे. सांगा कोण कोण कोणत्या कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये आहे? सी फोर्थ क्वाड्रंट आणि डी थर्ड क्वाड्रंट. सी हा फोर्थ क्वाड्रंटला इथं मार्क करतो मी. डी हा थर्ड क्वाड्रंटला मी इथं मार्क करतो. नाउ शो देअर डिरेक्शन्स. So lines of actions and directions. So this is our reaction RC, whose angle to the horizontal is a 65 degrees. And here in the third quadrant, the reaction RD is there. So it will be vertically upward. आपण reaction दाखवतोय म्हणजे ती vertically upward असणार आहे. Sorry. This is RD and its angle to the horizontal is a 25 degrees. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तर मला सांगा रोल नंबर 1 पुढची स्टेप काय असेल? रोल नंबर 1. Is I audible? Yes, sir. हा, आता सांगा मला, आता पुढची स्टेप काय करायला लागेल आपल्याला? आपण फोर्स दाखवले, वेट दाखवलं, दोन्ही रिएक्शन्स होते त्या कॉन्टॅक्टच्या दाखवल्या. तर नेक्स्ट स्टेपला काय करावं लागेल आपल्याला? डिसाइड करावं लागेल की कोणती इक्विलिब्रियम कंडिशन वापरायची की लॅमिस थिअरमने ते एक्झाम्पल सुटू शकते का? इज इट पॉसिबल टू सॉल्व दिस एक्झाम्पल बाय लॅमिस थिअरम? Yes, sir. Why? Fastly. As only 3 coplanar concurrent forces are acting on this object, that's why we will be able to solve this by Lami's theorem. बरोबर? But before proceeding to the Lami's theorem, what will be required to do here? शिंदे, काय करावं लागेल आपल्याला? शिंदे, आवाज येतो का? चलो नेक्स्ट वन. स्नेहल, सॉरी, स्नेहल. ते फोर्सेस मधले टोटल अँगल काढायचे अँगल्स काढावे लागतील आपल्याला. बरोबर. मग मला सांगा कोणकोणत्या फोर्सेस मधले अँगल कसे कसे असतील आता? डब्ल्यू आणि आर डी मधला. एक मिनिट, मी डब्ल्यू आणि आर डी ला दाखवून देतो पहिले. तर हा डब्ल्यू आणि आर डी मधला हा किती असेल रे बाळा? 115. कसा काढला? ते डब्ल्यू आणि म्हणजे ते 90 डिग्री होत आहे आणि हा 25 आहे. म्हणजे हा काय येणार अँगल आपला? 90 प्लस 25, दॅट इज 115 डिग्री. अगदी बरोबर आहे. पुढचा सांग बरं कोणता असेल? डब्ल्यू आणि आर सी मधला. डब्ल्यू आणि आर सी इकडच्या साईडला, बरोबर आहे का? हा किती असेल? हा पुन्हा एकदा 90 प्लस 65 म्हणजे किती येतो तो? 155. 155 डिग्रीज. ओके. आता जो शिल्लक राहिलेला आहे पोरे सांगा
कोणता शिल्लक राहिला? RD आणि RC मधला. RD आणि RC मधला. मी थोडस बाहेरच्या बाजूला दाखवून देतो तो हा असेल, बरोबर आहे की नाही? तर हा अँगल कसा काढायचा रे बाळा? ते टोटल 180 डिग्री होता ना, मग त्याचा एक्झॅक्टली. सो टोटल 180 कुठून कुठपर्यंत? इथून ते इथपर्यंत x to x 180 आहे. त्याच्यामधून काय मायनस करावं लागेल आपल्याला? 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री. राईट. मी दोन्ही मायनस करून टाकतो म्हणजे सोपं होईल आपल्याला लिहायला. 25 मायनस 65 म्हणजे किती येतं ते? 90 डिग्री येते. 90 डिग्रीज. 90 डिग्री बरोबर आहे का बघा? चेक करा. अदर्स प्लीज डू चेक इट. येस सर, क्लिअर आहे. बरोबर आहे ना? येस सर. आता मी काय करतो, याचं लाईन डायग्राम काढतो पुढे, म्हणजे आपल्याला क्लिअर होईल. तर हे जास्त आपल्याला कसं वाटतं, खूप याच्यामध्ये गर्दी वाटते, त्याच्यामुळे कळत नाहीये. सो लाईन डायग्राम आय वुड लाईक टू गो फॉर फर्स्टली एक्स एक्सिस डॉटेड and a dotted y-axis. Then along the y-axis vertically downward, weight of the sphere Q, which is 200 newtons, na? 200 newtons. Then reaction RC is in a fourth quadrant. So I would like to show the reaction RC here. Weight of Q 300 घेतले. Weight Q 300 घेतले. Okay, चलो 300 then. 300 Newton. Then this is a reaction RC. And then in the third quadrant, vertically upward, upward, directing upward, this is a reaction RD. Now mark the angles between adjacent forces. So between WQ and RC, it's a 155 degrees. Then between RB and RC, it's a 90 degrees. And a last one, that is a W and RD, it's a 115 degrees. सर्वळे बरोबर आहे का हे लिहिलेलं मी? येस सर. बरोबर आहे? सर्वळे बरोबर आहे का? बरोबर आहे सर. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट व्हाट टू डू नाउ? Apply Lami's theorem. ओके, आयदर अप्लाय म्हणा किंवा युजिंग म्हणा, काही म्हणा. सो बाय लॅमिस थेरम. बाय लॅमिस थेरम. W upon sin 90. एक मिनिट. हा सांग बाळा. हा. W upon sin 90. W upon sin 90 is equals to RB upon 155. RB upon sin 155 is equals to RC upon sin 115. 115. Out of this, which quantity or which entity is known to us? Weight. Weight is known to us. So firstly, we will go for which pair? You may tell me. We will go for that. The RB upon first and second. Okay, chalo. Consider first and second. So consider WQ upon sin of 90 is equals to reaction RB upon sin of 155. So WQ is known to us. RB we want to calculate. So take down those terms. RB and RDI what sir? RD. Sorry. This is the RD. This is the RD. So this will be RD. बरोबर ना? RD by sin 155. Yes. So instead of B, there is a D. So now calculate the RD. Sir, 77.645. Just a minute. I will go stepwise. So that is equals to WQ is a 300 Newton divided by sin 90 is equals to reaction RD divided by sin of 155. That is reaction RD is equals to 300 divided by sin 90 into बोला into किती असेल? Sin 155. Sin 155 will be there. Now tell me the magnitude for a reaction RD. 77.645. Just check it. Is it correct?
Is the answer is correct? सर ते 5 ला 6 करा सर, कारण की पुढे 7 आहे. Okay. बाळांनो आन्सर चेक करा. सर 126.78. 126.7860. 126.78 असं आहे सर. चुकतंय ते आन्सर. चुकतंय ना, बघा चेक करे बाबा तुझं आन्सर एकदा कॅल्क्युलेशन. 300 by sin 90. sin 90 is 1. So 300 Yes, into sir. sin म्हणजे 300 125. into sin. That is 126.785. 785 Newton. Is all of you got the same answer for RD? Yes, sir. Yes, हेच येतंय. Yes, sir. हा सर, आला सर, आता आला सर. Yes, sir. आला सर. Okay, so we got the RD now. Now we have to calculate the RC. So which thing we will be required to consider over here? Weight upon sin 90. Right. First and third. First and third. So write down there. Third. Consider first and last pair, that is a WQ divided by a sine of 90 is equals to reaction RC divided by sine of 155. And that is equals to 300 divided by sine of 90 is equals to reaction RC divided by sine of 115. I would like to write it implies instead of equals to, it implies. So now just put the magnitudes. So that is a 300 divided by a sine 90 into sine of 115 is equals to reaction RC. That is reaction RC is 271.89. 271.89. सर्वांचं सेम आलं का बघा. 271.892 newtons. 89. Is it correct? 271.892 Newton. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Correct. So now consider FBD of sphere P. So sphere P is I would like to go for firstly the sphere as it is. So this is a sphere P we will consider. Then it's a center, dotted x-axis, dotted y-axis. Then the various forces those are acting on it. Firstly, it's a weight, that is a WP, up to its a center. Then here, that is a reaction RA is there along the x-axis. Okay. Then in a fourth quadrant, reaction RB is there. Is it correct, RB? Yes, sir. And its angle is a 65 degree to the horizontal. 5 degrees. And RD is in a first quadrant. It is going to act as a load over it from the sphere Q, we can say. This is nothing but the reaction RD, whose magnitude we have just now calculated, which is equals to 126.785 Newton. And its angle to the horizontal as a 25 degrees. Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. आता या केस मध्ये चार फोर्सेस झाले, कोण कोण? RA, RB, RD and WP. It means we can't apply Lami's theorem. Yes, sir. Not a. So how to calculate the magnitudes then of RB and RA? How to calculate? या दोन्हीपैकी कोणाचा एखादा रिझल्टंट घे. एक तर तसं करावं लागेल, किंवा सिम्पलेस्ट वे आपल्याला माहितीये, आता ज्यावेळेस ही चार फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत त्यावेळेस ह्या स्पिअरचं रोटेशन किंवा स्लाइडिंग होते का रे? नाही सर. म्हणजे इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. हा, बरोबर आहे का? As it is in equilibrium, it means resultant of all the forces will be 0. summation Fx will be 0. summation Fy will be 0. 0. So write down here. 0. Applying conditions of equilibrium. Applying conditions of equilibrium. We get. Applying conditions of equilibrium, we get.
So whenever we are applying conditions of equilibrium, in that cases most of the times firstly apply summation fy is equals to 0. The resultant r0 आहे म्हणजे fx आणि fy 0 आहेत, but we are preferring to have an fy 0 firstly. तर fy घेतला म्हणजे काय होईल, rb चा एक कंपोनंट येईल, rd चा कंपोनंट येईल आणि w येईल, बरोबर आहे का? सो गो फॉर दॅट. म्हणजे आरबी रिझॉल्व्ह केल्यानंतर ना हा आरबीचा व्हर्टिकली अपवर्ड कंपाऊंड असेल या साईडला, हा त्याचा एक्स कंपाऊंड असेल, आरडीचा हा वाय कंपाऊंड असेल, आरडीचा हा एक्स कंपाऊंड असेल. सो समेशन एफ वाय 0 लिहितोय म्हणजे कोण कोण येईल याच्यामध्ये, कोण कोण येईल? आरबी साइन 65 प्लस येणार, बरोबर आहे का? वाय कंपाऊंड घेतला मी आरबीचा, प्लस येणार. आरडीचा वाय कंपाऊंड प्लस की मायनस? मायनस आरडी साइन ऑफ 25 डिग्री. डब्ल्यूपी प्लस येणार की मायनस येणार? प्लस. डब्ल्यू मायनस सर, मायनस व्हर्टिकल डाउनवर्ड आहे. सो डब्ल्यूपी इज इक्वल्स टू 0. नाउ पुट अप द व्हॅल्यूज. That is RB sin 65 minus RD is known to us 126.785 sin of 25 minus weight of the P. किती दिले आपल्याला ते? What is the magnitude? Weight of the P? 200 Newton. 200. That is equals to 0. Just simplify it. You will get the magnitude for RB. Hello. What you do solve now for the RB, then consider summation fx 0. In the summation fx 0 you will get the RA, okay, and at the last write down the answers for RA and RB and RD, whatever the answers we got for the contact reactions. Is it okay? Yes sir. Okay. Okay sir. Thank you for your kind attention and patience listening. We will discuss the remaining part in our next lecture. Okay, thank you. Sir,